بھی باری آئے اللہ اللہ کرنے کی تو لگ پر اچھا چلو یہ نہ سمجھنا شاید کسی کے دل میں یہ بات ہو اجی میٹھا کھانا ہی تو مولیاں نے اللہ یاد آنا ہی نہیں 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 وہ ایسا مست تھا کہ اگر کسی نے نمکین چیز دی تھی نا، ہم نے تو مشہد دیکھا ہے حضرت، میں نے ایک سال امامت کی ہے چٹی شیخا میں، اگر کسی نے نمکین چیز دے دی نا تو وہ بھی کھاتے ہی ساتھ ہی تھلے وہ بھائی یہ تو لونی سائی لون پایا لونی ہونی سی، اچھا لون پایا کتوں لیا لون سائی جی دکان تو، اچھا دکان والے نے سائی جی انہیں ہمارے سیالکوٹ میں ایک جگہ جس کہتے ہیں لائی بازار، وہاں وہ لون پیس کے نا پیکٹوں میں ڈالا جاتا ہے، سائی جی نے لائیوں لیا ہے، اچھا اللہ تو لائی والے نے اور سائی جی کھیوڑے منگوایا، اچھا کھیوڑے لون کتوں آ گئے، وہ سائی جی سے پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے تو پہاڑاں چ لون کیویں آ گیا، سائی جی اللہ پاک نے پایا۔ اچھا ایک دن نا بھی بندے تو ہوتے شرارتی ہیں نا، ایک دن کو 4 بندوں کا آپس میں پروگرام بن گیا، لو جی آج دیکھنا سائی علی اکبر دا اینڈ کی کردا ہے، لو جی چاروں نے پروگرام بنا لیا کہ آج سائی علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نہیں کہنا، پتہ کیا کرتا ہے جناب، وہ سائی علی اکبر صاحب آ رہے تھے، بٹھا کے ان کو برفی کھلائی گئی تو کھاتے ہی ان ایڈی پکی لو لگی سی، کھلاتے کھاتے کہتے ہیں یہ تو میٹھی ہے، تو سائی جی چینی پائی ہے میٹھی ہونی، چینی کتوں لیا سائی جی شکر گڑو، 4 لڑکے تھے وہ آپس میں، چاروں نے پروگرام بنا لیا تھا، جب پہلا تھک جائے دوجا چھک دے تیسرا تھک جائے تو چوتھا، پہلے نے جناب شکر گڑو، اچھا انہیں کتوں نارووال، انہیں کتوں ظفروال تو، انہیں کتوں وہ لیتا رہا، وہ ختم ہو گیا، چل وہ دوجیا تو شروع ہو، دوسرا شروع ہوا وہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا تو شروع ہو وہ بھی ختم ہو گیا، چوتھا تو شروع ہو، 2.5 گھنٹے لگ گئے، لیکن بات تب بھی ختم ہوئی جب کہا اللہ ہائے، وہ پکا تھا حضرت جی، وہ کچا نہیں تھا، وہ پکا تھا حضرت، اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی، پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دانائی، نیوں لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی۔ ہاں یار یہی پیغام ہے گھمکول شریف کا، اور یہی پیغام ہے ہر آستانے کا حضرت، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، آج وقت ہے آج کر، اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، اقبال نے کہا بھی نہیں، اقبال کہتے ہوں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، وہ ایک ہی کیتا ہی، اور رب دا رسول چھڑ کے لے تے کی لے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ لیا تو نے کیا، نام لے کے تو دیکھ اپنے اللہ کا، پھر دیکھ تو صحیح، یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، اس وقت آپ کے پاکستان میں ماشاءاللہ 5-6 PhD اسکالر ہیں کہ جنہوں نے سیف الملوک پر PhD کر لی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میاں صاحب کا جو کلام ہے وہ اتنا مقبول ہے اللہ جل شانہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ 5 میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ سیف الملوک پہ PhD کی ہے، تو انہوں نے پھر مجھے بھی نا وہ اپنے تھیسس اپنے مقالہ جات جو ہیں بھیجے، تو وہاں میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی، چلو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، ہیں یہ ٹوٹل 12 شعر، اور کیونکہ مجھے حضرت نے 1 گھنٹہ کہا تھا، تمہارا آدھا گھنٹہ تو ختم بھی ہو گیا ہے، تو آدھا رہ گیا، تو میں اب تھوڑا مختصر کر کے اس کو سناؤں گا۔ وہ جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ کے شاعری کی، اصل میں حضرت جی وہ بہانہ تھا نا لوگوں کو اولا کرن دا، کہ لوگ سمجھن میاں محمد بخش گاواں چاردا پہ، محمد بخش گاواں نہیں چاردا، محمد بخش تے اپنے مالک نال لا کے بیٹھا ہوندا سی، ہاں بڑا تخیل تھا حضرت کا، حضرت بڑی فکر تھی حضرت۔ آپ ایک شعر پڑھیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا میاں صاحب کی کتنی فکر میں تازگی تھی۔ ایک شعر میں کیا لکھتے ہیں، اب بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ منظر دیکھ کے لکھتے کہ یہاں فرماتے ہیں یانے ویکھے کے اڑاندے، بچے کچی سڑک پہ بھاگے نا تو مٹی اڑتی ہے، پہلی بات، یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، وہ حضرت کے محلے کا ایک ہندو تھا تو نزا کی کیفیت تاری تھی، مر نہیں رہا تھا۔ دوسری بات بھی لائے، یانے ویکھے کھے اڑاندے تے جیون ویکھیا مردا، محمد جیا گاواں چارے تے الو موجاں کردا، اللہ آپ جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس پہ الو رہتا تھا، دیکھو کتنی حضرت کی فکر تھی حضرت جی، پڑھو تو صحیح میاں محمد بخش صاحب کو، حضرت قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی، جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائے،
जे चाहें ते शाह कोलू दर दर खैर मगाएं इकना नू रब इतना दिता बस बस करन ज़बानू इकना दा रब खोज मिटाया खाली गए जानू है। बड़ा फिक्र था वो। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला जहां बैठे थे ना, तो आपके साथ एक और दरख्त था, तो उस दरख्त पे एक फाख्ता बैठी थी, इसको पंजाबी में बोलते हैं कुग्गी, ठीक है जी। तो मियां साहब नीचे बैठे जिक्र कर रहे थे, वो ऊपर बैठी जिक्र कर रही थी, ठीक है। सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर जमीन व आसमान की हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करती है हजरत जी, ठीक है जी। जमीन व आसमान की हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करती है। वो मियां साहब नीचे बैठे कर रहे थे, वो ऊपर बैठी कर रही थी। हू का आलम था, हजरत आंखें बंद थी। तो क्या हुआ, एक शिकारी आ गया जो कि शिकार की तलाश में निकला हुआ था, तो उसकी नजर ना वो कुगी पे पड़ गई। कुगी की आंखें बंद थी, ठीक है जी। तो उसने वो अपने तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, निशाना लेके तीर छोड़ने वाला था। तो ये अल्लाह का निजाम कुदरत है, अगर अल्लाह किसी को कुछ नहीं देते तो बड़ा कुछ दे देते हैं उसको। अंदर खतरे की घंटी बजी, आंखें खुली, देखा तीर छूटने वाला, उसने परवाज ली और सीधी दरख्त से बाहर। ये मैं आपको शेर सुना रहा हूँ मियां मोहम्मद बख्श साहब के। शेर सुनाऊंगा वक्त जरा ज्यादा लग जाएगा, ये 2-4 बातें मैंने अभी और भी करनी, इसलिए मैं आखिर पे शेर सुना दूंगा। वो प्रवास और दरख्त से बाहर जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो क्या देखा, ऊपर एक शहबाज ईगल, ठीक है जी, वो भी चक्कर काट रहा है। वो नजर उसने भी कुगी पे लगाई है। कब कुगी अपने दरख्त से बाहर निकले और मैं इसको झपट लूं, ठीक है जी, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, नीचे ही थी। उसने फिर बैक दरख्त में आ गई और आके किया क्या, जो मैंने छोड़ दिया। मियां साहब बैठे सुन रहे थे। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिया, इनकी शानें तो ये हैं, ये हवा में भी परवाज कर रहे हूं तो चींटियों की आवाज सुन के मुस्कुराते हैं हजरत जी। ये इनकी शानें हैं भाई अल्लाह वालों की। अल्लाह इनको बड़ा कुछ अता कर देता है हजरत जी। मियां साहब बैठे सुन रहे हैं, ये सारे शेर हैं। कुगी अब अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेन देखिया नहीं, तेरे वलियां को सुन के ही मान लिया ही और सुने हैं जो चाहे कर सकना। अब गैब से आवाज की आई, कुगी ये की चाहनी, अर्ज करती है, या अल्लाह दो मोतों में फंस गई, अगर उड़ू तो बाज के हाथों मारी जाऊं, अगर ना उड़ू तो शिकारी तीर लिए सामने खड़ा है, अर्जी ये है कि बचा सकता है। गैब से फिर आवाज की आती है, ये सारे मियां साहब के शेर हैं। गैब से फिर आवाज की आती है, और फाख्ता और ये दो क्या हैं, और सारा जमाना भी मारने आ जाए, अगर हमने बचाना हो तो हम बचा लेंगे। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, हैं? तो सारा जमाना भी मारने आ जाए तो हम बचा लेंगे। अब देख जरा हमारी कुदरतों के तमाशे। वो फाख्ता जम के बैठ गई, शिकारी बड़ा हैरान हुआ, पहले उड़ी फिर आ गई और बैठी भी सामने ही है। उसने कहा चलो मुझे क्या लगे, हैं? मेरी तो ग़िज़ा है। तीर पहले चढ़ा था, उठाया, निशाना लिया, खींचा उसने तार को, इससे हैं तो आधा तीर अभी छूटा था, सारा नहीं छूटा। आधा भी छूटा था, सारा नहीं छूटा। आधा निकल चुका था, आधा भी कमान में था। तो क्या हुआ, हुक्म इलाही से आके एक सांप ने उसके पांव पे डस लिया। ओ भाई यहाँ तो चींटी काटे तो वो भी बंदे की जान निकाल देती है, वो भी बंदा एक दफा इस तरह करवाती है। तो सांप डसे तो आप खुद तसव्वुर करें फिर क्या हुआ होगा। वो क्योंकि हाथ इस तरह था ना निशाने पे फाख्ता के, जब सांप ने डसा ना तो दर्द होने की वजह से झटका लगा और हाथ इस तरह हो गया। झटका लगा हाथ इस तरह, और तीर जो फाख्ता पे निकलना था वो सीधा ऊपर जाके निकला और जाके लगा बाज को। वो सांप के डसने से मर गया, वो तीर के लगने से मर गया। दोनों नीचे पड़े थे और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। तो फिर देख के एंड पे मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फिर लिखा क्या, आप फरमाते हैं, कुगी रही अथां खलोती, ठीक है जी, ओथू निकलिया अथां। आपका कोई दोस्त मिलने आया ना, भाई कहाँ हो जी, मैं चौंक आज़म में खड़ा। भाई तू ओथे ही रही, हमारे पंजाबी में कहते हैं तू ओथे ही रही। मैं आन लगा हूं ओथे, जरा मीरपुर जाने जाने था हो गया है, बदलती है ना बोलियां साढ़े हमारे सियालकोट तू ओथू निकलिया तो मीरपुर तक जाने जाने अथा हो गया। तो फिर हजरत क्या लिखते हैं, कुगी रही अथा खलोती। ओ भाई जिसको दो मारने आए थे, बाज को मारा दुश्मन नहीं, शिकारी को मारा दुश्मन नहीं है, इतनी सी कुगी जिसको दो मारने आए थे। कुगी रही अथा खलोती, चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। मर्जी रब दी होनी है भाई, हाँ मर्जी रब दी होनी जे मियां, ओदे नाल मत्था ना लाओ यार, ओदे नाल कोई मत्था नहीं जे ला सकदा। हाँ हज़रत लानी जे ते यारी ला लो, हाय ओदे नाल कोई मत्था नहीं जे ला। कुगी रही अथां चंगी भली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी